हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और असी भी जनाब अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत हाज़र होए हैं स्वीडन तो। और आज जनाब साढ़े वेख सकते हो पहला तो तुसी मौसम आले दुआले व बिल्कुल समझो जिकन पाकिस्तान ही धुंदा पी आंदियां इस तरह पई है। तो हुण जनाब तुहाडा तारफ कराने अपने भाई साहब ने ये भी यूनान तो आए ने जी। जनाब कराओ सब तो पहला तारफ अपना जी। मियाँ सानुल्ला मेरा नाम है, ढोका सब बड़ा लोग पिंड है माशाल्लाह। अस आए हैं ग्रीक जो हो गए ने मतलब कि 2 साल इत्थे तकरीबन 2 साल हो गए ने। जी 2 साल। अच्छा तो मसलन कैसा लगा तुहानू सब तो पहला स्वीडन? स्वीडन ठीक ही लगा, पढ़े लिखे जेडे बंदे ने उन्होंने वास्ते तो बड़ा सारा ही बेहतर है। जा ते वो नहीं ठीक ही है माशाल्लाह, सही है, बंदे बहुत अच्छे ने। किसी भी स्वीडिश को कोई गल भी पुछिए कि बड़े मतलब कि तवज्जो नाल दसदे ने, जितने मैंने दसिया ने। हो सकता कोई आखण वा नहीं वो तो मैं भी खुद इस गल दी गवाही देना क्योंकि मैं वेख्या जनाब स्वीडन अगर किसी को राह पुछदे हो तो तुहानू वो गली तोड़ छड़ के आंदा है। मैं नहीं किसी की गल कर रहा, मैं खुद एक दो जगह ते गया जिते GPS नहीं काम करता। उन्होंने मनु पूरी हेल्प की है। सही गल है, बड़ी तबीयत बंदे दी खुश हो जाती है। जी जी, पता लगता है जो सही इंसानियत इन्हां च वा एक दूजे दी हेल्प करते हैं तां ही दे इन्हां दे मुल्क जेडे ने कामयाब ने। इत्थे इन्नी हेरा फेरी नहीं जिन्नी मतलब पाकिस्तान विच या कई मुल्कां विच जेड़ा इंजी ते फिर उन्हां दी करंसी भी डाउन ही होनी है जो बंदियां दी नीयत ही नहीं सही। बिल्कुल मुल्क दा भी नुकसान ते प्रदेसां च मजदूरियां करते हैं ते अपना रुपया पाकिस्तान भेजते हैं तां भी वो नहीं उन्हां दा जे गुजारा होवे। फिर मुल्क दी सारी मतलब मिस्टेक है वा अगों साडी आवाम जेड़ी सोचना चाहिए ऐसे हुक्मरान केड़ा चुनिए। वो नहीं वेंदे, बस वो वेंदे ने जिस नारा मारिया है ठीक है जी फलाना यार दोस्त आंदा चलो जी, भावें वो मुल्क ने डोबदा पिया ते भावें पिया तारदा उन्हें आना ठीक है जी उधर ठीक है जी, वो मतलब कि साडी तो यारी दोस्ती है। जी जी। अज जनाब मेरी तुहाडे नाल भाई सान दा कोई शेयर करां दे काम दे बारे गल्लां और इन्हां नाल एक छोटा जिहा हादसा भी होया है वो भी शेयर करांगे क्योंकि नवे दोस्त आमदे ने जिन्होंने नहीं इत्थे स्वीडन काम कीते या बर्फां च नहीं काम कीते उन्हां वास्ते खास कर एक सबक है तो वो भी इंशाल्लाह तुहानू दसने आ। तो सब तो पहले जनाब तुसी स्टार्टिंग च आए तो केड़ा काम कीता इत्थे, केड़ा काम कीता? मैं स्टार्टिंग च आया तो मतलब अज तो 2 साल पहलों या पौने 2 साल पहलों पेपर जमा कराई आई तो जल्दी मिल जाते हैं। कितना टाइम लगा अंदाजन? वो मिल लग गए मतलब 5 महीने लग गए। अच्छा अच्छा ठीक है। वो आस्ता आस्ता दिन ब दिन मतलब कि इत्थे सख्ती जेड़ी होंदी है पई वा जेड़े जो वाम लेट होवे ते वो लातां दे नाल जी बिल्कुल। इन्हां दे जनाब 5-6 महीने अपने पेपर क्लीयर होए ने और माशाल्लाह बच्चों दे भी तकरीबन क्लीयर होने वाले ने। वो भी अल्लाह कीता थोड़ा ही टाइम रह गया ने। तो बाकी केड़ा स्टार्टिंग जनाब तुसी काम दस्या कीता है? आमदियां मतलब कि मैं जेड़ा काम कीता है होटल ते रेस्टोरेंट ते। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब नवा बंदा आवे तो फिर दिहाड़ी माड़ी मोटी लगती रहे तो ठीक है। वो तो मैं जनाब एक मिनट तुहाडी गल टोकन होंदी है जेड़ा भी बंदा आंदा है ना खास कर नवा ओनू आमदियां थोड़ी जी मुश्किलात दा सामना करना पैना है। 2-3 महीने जेडे ने ना वो तकरीबन ओनू सज्जे खब्बे किधरे वो कोई ना कोई ऐसा काम बाद अल्लाह करदा आस्ता आस्ता सबब बन जाता है। अच्छा जनाब कितना तुसी होटल ते काम कीता? कितने महीने तकरीबन काम कीता मैं मतलब कि 4-5 महीने। अच्छा। फिर मेरे ना कोई जी आंदे ने होटल ते इन्नी सैलरी नहीं बनती जेडे काम कर रहे ना घाह बूट दा कट्टन दा थ्रेड कोट जी जी यूनान थ्रेड कोट आखी इत्थे थ्रेड कोट आखी दा यूनान च किपो दा आखी दा। हाँ बिल्कुल बाहर बूटियां शूटियां दा
ਗੋਡੀ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਥਰਡ ਕੋਡ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਫੜਨ ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਫੜਨ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇੰਜ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਜਾਂ ਜਿਕਣ ਯੂਨਾਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਦੇ ਕਿ ਆਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਈਏ ਉਹ ਭੱਜ ਨਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੁਲ ਸ਼ੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਆਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 6:30। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6:30 ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 7 ਵਜੇ ਜਨਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੱਕ 7:15 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਫੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੇ ਕੋਈ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਚ ਰੈਸਟ 12 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹ ਮੁੜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 6:30 ਆਉਣਾ 7 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਰੋੜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਰੈਡ ਕੋਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥਰੈਡ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮਸਲਾ? ਥਰੈਡ ਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਰੈਡ ਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਜ਼ਮੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਬਈ ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਾ ਔਰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗ
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਡਸਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਬਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮਸਲਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਗਰ 100 ਯੂਰੋ ਕਮਾਣਾ ਤੇ 50 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠਗਣ 200 ਦੀ ਯੂਰੋ ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਬਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ 50 ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰ ਲਓ, 1500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਸਿੱਜ ਜਾਣੇ, ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲਾਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਆਨ ਆਫ, ਅਗਰ ਆਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਬੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਰੇ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਮੈਂ ਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਆਈ, ਆਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚ ਚਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਮ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਆਫ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਚਾਬੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਅੱਟ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੂਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਏ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਤੱਕਾਂ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਾਨ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਝਾੜੇ ਢਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲ ਮੈਂ ਲੱਭਦਿਆਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਆਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਨਾ ਛਿਕਿਆ ਜਾ, ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਵੱਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਆਗਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੇ।
ठीक वो फिर आंदी कि मैं कुत्ते ने थोड़ा कुत्तियां नाल लोग बड़ा प्यार करते हैं जी जी तो मैं पहले कुत्ते ने फेर टोर के लाया मां तो तू खलो हाँ जी वो आई है आन के फिर उस अंदर गई है उस पानी की बोतल लियांदी है नाल वो भाई जी वो लैटर भी लैके आई है वो बर्फ दे विच यकीन कर जो जनाब बिल जी 6-7 मिनट मेरा मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट होया वो खड़ी रही वो बीबी सिगल कोई था ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ फिर आंदी कि होर मेरे लै कोई हल होर हो गया स्टार्ट नहीं गल्लां माड़ियां माड़ियां ना करदी रही बिल्कुल ते ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਠੰਡ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਕਨ ਫਰੀਜ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਰਫ਼ ਆਈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਠੰਡੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਆਖਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਬਰਫ਼ਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਇਹ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਆਖਨੇ ਗਰਮ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਕਣ ਆਦੇ ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਮਸਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਜਨਾਬ ਹੋ ਚੱਲਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਓ और दूसरे नंबर ते दस्ताने अच्छे लवो या वाटर प्रूफ लवो क्योंकि मार्केटा ते इत्थे हर जगह ते आने अगर बाहर पानी है ना तां ही क्योंकि तुहाडे नाल भी हादसा हो सकता है लिहाजा असी इसे वास्ते एक वीडियो बनाया है कि जेड़े भाई उबर दा करदे ने काम उन्हां वास्ते थोड़ा जी उन्हां नूं पता लग जाए कि ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਏ ਜੀ ਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਚੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੰਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਚ 3-3 4-4 ਦਫਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਜੇਗਾ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਪਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਫ਼ ਚ 2-3 ਦਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹੀ ਦਿਲ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਰਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਏ ਆਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਜੇ ਤੋੜ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜੀਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਆਧਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਸਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਧਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ स्वीडन कैसा लगा है? स्वीडन बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि यूनान कितना अरसा गुजारा जी? यूनान रह गया मैं 20 साल। मारियो सारे ही अच्छे मिले। जी मजे की गल है, तकरीबन गैर मुल्की नहीं थे, सारे गैर मुल्की और जी और बहुत अच्छे अखलाक ना पेश आमदे ने, कोई फर्क नहीं करते तो बहुत अच्छा लगता है। जिस वेल तुहानू कोई रिस्पैक्ट देंदा, दफ्तर जाते हो या कोई बंदा इज्जत ना बोल छड़े बंदा, यह सब तो वड्डी गल होंदी है। तो लो जनाब, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, मियाँ साहब तुहाडा भी बहुत शुक्रिया जिहड़ा तुसीं कीमती टाइम कढिया ते इंशाअल्लाह जनाब फिर नवे वीडियो नाल बहुत जल्द हाज़र होवांगे। ते दुआवां च याद रखियो ते रब सोने दे वाले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।